나의 입술의 모든 말과 나의 마음의 모든 묵상이 주께 온전히 연락되기를 간절히 바라나이다. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable and pleasing to you, O God, my rock and my redeemer. 저는 오늘 설교를 시작하면서 여러분께 영화에 대한 얘기, 영화 한 편에 대한 이야기를 하려고 합니다. I want to begin my sermon today by briefly introducing to a movie. It's a Korean movie. 한국 영화의 제목이 바로 말모이입니다. 혹시 들어보셨어요? 말모이. It's a Korean movie titled 말모이. 이 말모이라는 단어는 단어를 모으다라는 말이에요. 다시 말해서 사전이라는 뜻을 가지고 있습니다. Which means a collection of words, or simply in Korean, dictionary. Okay? 말모이. 재밌어요. 한번 기회가 되시면 돌아가셔서 한번 시청하시기를 추천드립니다. 이 영화는 일제 강점기 시기에 한국을 배경으로 하고 있고요. 우리말을 지켜내기 위해서 애썼던 여러 사람들의 이야기를 그려내고 있습니다. It's set in Korea under Japanese occupation and it tells the story of people struggling to preserve the Korean language, right? The Korean language that we speak right now. 이 영화 속에서 주인공들이 반복하던 한 문장이 저한테 굉장히 인상에 남았던, 기억에 남는 그 문장이 하나 있습니다. And one line from the movie really stood out to me. And it kind of remained with me. 이렇게 얘기하더라고요. 언어는 민족의 정신이다 라는 말입니다. That a language is the spirit of a nation. 여러분, 저는 이 말에 전적으로 공감해요. And I believe that there's truth in that. 혹시 그거 아세요? 제가 이거는 설교문에 제가 안 쓰는데 짧게 하고 지나가겠습니다. 제가 예전에 전도사로 있을 때 이제 youth group 아이들을 이렇게 만나다 보면요. When I was pastoring a youth group or a young adult group, when I talk to them in Korean, 제가 한국말로 얘기하면 되게 존댓말을 해요. 막 이렇게. 전도사님 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 근데 제가 영어로 얘기하기 시작하잖아요. 어떻게 되는지 아세요? 친구처럼 얘기해요. Hey pastor, what's up? 이게 참 언어라는 거에 그 어떤 문화들이 막 섞여 있는 게 거기서 딱 느껴지더라고요. 왜냐하면 말이라는 것은요, 단순한 소통의 수단이 아니라 한 사람과 한 공동체의 문화와 정체성 그리고 삶을 모두 담고 있는 것이기 때문입니다. Because words carry culture, identity, and I dare say life itself. 그래서 우리가 무엇을 말하고 어떻게 말하느냐는요, 결코 가벼운 일이 아니라는 걸 아마 저보다 여러분들이 잘 아실 거예요. So what we speak and how we speak it matters. 왜냐하면 우리가 하는 말은 언제나 무엇인가를 창조해내기 때문입니다. Because what we speak always shapes things into being. 생명을 세우기도 하고요. Either life, 때로는 그것을 무너뜨리기도 하는 것이 바로 말입니다. Or death even, at times. 자, 이제 우리의 신앙과 믿음으로 우리들의 시선을 한번 옮겨보겠습니다. 그리고 거기에서는요, 이 말이라는 것이 훨씬 더 중요한, 깊이 있는 것이 됩니다. And when we turn our attention to our faith and our understanding of God, the importance of words goes even deeper than that. 여러분, 제가 이렇게 말하겠습니다. 기독교는요, 말씀의 종교입니다. 말의 종교고 말씀의 종교입니다. Christianity is a religion of the word or even words. 그저 우리가 아무 말이나 하는 그런 종교가 아니라요. Not empty words. 바로 살아있는 하나님의 말씀 위에 서 있는 신앙이라는 것입니다. But the living word of God. 여러분, 우리 지지난주 새 교인 클래스 하신 분들 손 들어 보시겠어요? 네, 감사합니다. 네, 거기서 배웠던 것 중에 웨슬리의 사변형이 있었죠. And then we had the Wesleyan quadrilateral. 그 중에 가장 먼저가 뭐였죠? 자, 우리 우등생 아무나 한 명 소리 지르세요. 가장 먼저 4개 중에 가장 성경 말씀 맞습니다.
우리의 신앙은요, 그 말씀 위에 서 있는 겁니다. Our faith and its foundation is the Word. 요한복음 6장 63절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. And listen to what Jesus says in John chapter 6:63. 살리는 것은 영이니 육은 무익하니라. 내가 너희에게 이른 말은 영이요 생명이라. The Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life, he says. 여러분, 우리를 살리는 것은요, 그리고 우리에게 생명을 주는 것은요, 영이라고 말씀하세요. The Spirit gives life, he says. 그리고 예수님은 당신이 하시는 그 말씀이 바로 그 생명으로 가득 차 있다고 말씀하고 계신 겁니다. And Jesus says, His words, not something else, His words are full of spirit and life. 여러분, 우리가 창세기 1장을 보면 하나님께서 이 세상을 어떻게 창조하셨는지 알 수 있습니다. Genesis chapter 1 shows us how God created the world. 이건 Sunday School, 우리 주일학교 때 그냥 배우는 거긴 하지만 그저 그냥 스토리로 끝날 이야기가 아니에요. 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 어떻게 됐죠? 빛이 있었고. 한번 생각해 보세요. 얼마나 위대한 일입니까? 상상할 수 없는 일입니까? 그냥 말씀하시니까 생겨요. God said, let there be light, and there was light. How incredible. How amazing. 그리고 똑같이 그 작업을 계속해서 창조의 작업을 해내십니다. And that process continues again and again because we read in the Bible, 이제 성경에서 말씀하시기를 하나님이 이르시되 and God said. 하나님이 이르시되 and God said. 하나님이 이르시되 and God said. And those things were there. 이 모든 것이 창조되었다고 합니다. 하나님께서 손을 가지고 만드신 분이 아니시라 말씀으로 세상을 우리가 아는 모든 것을 창조하십니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기서 우리가 분명하게 보게 되는 것은요, 바로 하나님께서는 말씀으로 생명을 창조하시다는 겁니다. 없는 것에서 무에서 유를 창조하시는데요, 그 방법이 말씀이라는 거예요. 그리고 요한복음에서 예수님께서 하시는 말씀과 동일합니다. 나의 말에는 생명이 있고 영이 있다고 말씀하십니다. And what we see is that God brings everything into being through His Word. 여러분, 하나님이 말씀하시면요, when God speaks, 생명이 생겨납니다. Life happens. 이거 정말 간단한 논리잖아요. 근데 우리에겐 너무나도 소중한, 너무나도 profound한 그런 이야기입니다. 그래서 제가 여러분께 한번 묻고 싶습니다. So let me ask you this morning. 여러분은 하나님의 말씀에 능력이 있다고 믿으시나요? Do you believe there is power in the Word of God? 믿으시나요? 여러분은 하나님의 말씀에 생명이 있다고 믿으시나요? Do you believe that there's life in the Word of God? 저희가 이거에 대해서 모르겠는데요 하면 참 어려워요. 왜냐하면 우리의 신앙이 이 믿음에, 이 고백에 올라가 있기 때문입니다. 쌓여 있기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, brothers and sisters in Christ, 창조하는 능력도, the power to create, 용서하는 능력도, the power to forgive, 마음을 움직이는 능력도, the power to move hearts, 그리고 죽어가는 영혼을 다시 살리는 능력도요, and the power to give life to the soul, 모두 하나님의 말씀 안에 있음을 믿으시기 바랍니다. It is found in the Word of God. 그러므로 여러분께서요, 여러분의 영혼이 진정한 생명을 얻기를 원하신다면 우리는 반드시 하나님의 말씀으로, 예수 그리스도의 말씀으로 우리 자신을 채워야 합니다. And if our souls hunger for life, we must be filled with His Word. 왜냐하면
말씀은 영이요 생명이기 때문이라고 예수님께서 분명히 말씀하시기 때문입니다. Because Jesus says His words are full of spirit and life. 예전 교회에서 제가 함께 신앙생활을 하던 이제 그 당시에 아마 40대 초반이었던 것 같아요. 그분이 한 성도님이 당신의 8살 난 딸과 나눈 이야기에 대해서 저한테 얘기해 주신 적이 있는데 그게 항상 저한테는 기억에 너무 남았어요. 그냥 그분은 아무 어떤 뭐 좋은 얘기를 해야지, 뭐 감동시키는 얘기를 해야지 그러고 저한테 전해주신 말씀이 아닌데 너무 기억에 남았어요. So a former parishioner of mine once shared a conversation that he had with his 8-year-old daughter. 그 부활절 아침이었나 봐요. 아니면 부활절 그 근간 이제 가까이였던 것 같은데 자기 딸에게 이렇게 물었다고 합니다. He asked her, and it was around Easter time. 부활절 날 아침에 예수님의 무덤이 왜 비어 있었을까? 이렇게 물어봤대요. So I think her name is actually Sarah. Sarah, why do you think Jesus' tomb was empty on Easter morning? 그렇게 물었대요. 근데 그 딸이 뭐라고 하셨는지 아세요? She answered, because his father woke him up. 하나님 아버지가 그 잠자는 예수님을 깨우니까 일어나서 나가신 거예요. 이렇게 얘기하셨대요. 이렇게 얘기를 했대요. 여러분, 정말 아이다운 생각이에요. 뭐 자고 있었는데 깨우니까 일어나서 나간 거겠지 라고 아마 생각 없이 얘기한 걸 수도 있어요. 정말 단순하죠. 하지만 정말 놀랍지 않습니까? It is so simple, but isn't it so incredibly profound? 그 아이는요, 자기 나름대로 우리들조차 망각하고 잊고 있었던 아주 깊은 성경적인 논리를 알고 있었던 겁니다. Because in her own way, she understood something really, really profound. 바로 하나님의 말씀에는요, 하나님께서 말씀하실 때 거기에는 생명의 능력이 있다는 걸 알았던 거예요. That the word of God has the power to give life. To move bodies. 여러분, 우리 하나님께서 말씀하시면요, when God speaks, 죽음조차도 복종할 수밖에 없음을 믿으시기 바랍니다. Even death must obey His words. 그것이 바로 하나님의 말씀의 능력. That's the power of God's word. 곧 아무것도 없던 곳에서 생명을 일으키는 능력입니다. Life where there was none. 그리고 우리들 또한 그 8살짜리 여자아이, 지금은 많이 컸겠네요. 그 아이의 믿음, 우리가 가질 수 있기를 원합니다. 하나님께서 말씀하시면 당연히 일어나는 거지. I want us to have that faith of an 8-year-old girl. 그리고 그것만큼이나 중요한 것은요, 이 생명의 이야기가 하나님의 말씀에서만 끝나지 않는다는 겁니다. And here's the thing. The same theme of life continues in our own words as well. 잠언은 우리에게 이렇게 말합니다. Proverbs tells us, 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸나니. 이렇게 얘기해요. The tongue has the power of life and death. Our tongue has the power of life and death. 여러분, 우리들이 쓰는 말은요, 결단코 중립적이지 않습니다. Our words are never neutral. There aren't any neutral words. 왜냐하면 우리가 하는 말은 언제나 어떤 방향으로든 가게 돼 있어요. Because every word we speak moves in a certain direction. 생명이든요, whether life, 죽음이든, or whether death. 중립이 없어요. 무난한 말 내가 했겠구나. 아니요. 여러분들의 말, 우리들의 말은요, 언제나 죽음을 향하든 아니면 생명을 향하든 둘 중에 하나입니다. 참 아이러니하게도요, 우리는 종종 우리가 가장 가까운 사람들에게 가장 날카로운 말들을 뱉습니다.
제가 여러 번 설교 중에 이 얘기를 했던 것 같은데 제가 여러 번 하는 이유는 제가 그걸 느끼기 때문에 그런 걸 수도 있어요. Sometimes, actually oftentimes, we say the harshest thing to the people closest to us. 우리 배우자나, 우리 아이들, 때로는 성도들. 또 어떤 경우에는 내가 해야 할 말을 하지 않음으로써 그 침묵으로 상대를 아프게 합니다. 내가 용서를 구해야 하는 게 맞는데 용서를 구하지 않아요. 내가 위로의 말을 해야 하는데 하지 않습니다. Or sometimes it's not even words that are spoken, but silence that wounds just as much. 우리가 가볍게 던진 농담 한마디, careless remarks that we throw here and there, 웃자고 한 농담, jokes that belittle others, 작은 말다툼에서 어떻게든 우위를 차지하기 위해서 생각 없이 내뱉는 말들 있잖아요. Words spoken just to win an argument. How petty, but we still do it. 이 모든 것들이 사소해 보일 수 있지만 실제로는 엄청난 영향을 가지고 있습니다. These things may seem small, but they carry real power. 사람을 세우기도 하고요. Power to build up, 상처 입히기도 합니다. The power to wound. 심지어 한 사람의 영혼을 너무나도 절망적으로 부셔버리기도 합니다. And even crush someone's spirit. 그렇게 우리 성도된 우리들은 우리 스스로에게 항상 물어보아야 합니다. So we have to ask ourselves constantly. 내가 지금 생명을 말하고 있나? Am I speaking life? 아니면 내가 죽음을, 그 어두운 죽음의 말을 하고 있는가? Or are we speaking death? 여러분들의 가장 최근 대화를 한번 떠올려 보시기 바랍니다. Think about your very last conversation. 가족과 했던 대화, with your family, 친구와 했던 대화, with your friend, 직장에서 했던 대화들, or with your coworkers. 그 말은 생명을 주는 말이었습니까? 아니면 생명을 앗아가는 말이었습니까? 사랑하는 성도 여러분, 제가 다시 한번 말씀드리겠습니다. I will emphasize it once again. 우리의 말은 결코 중립적이지 않아요. Our words are never neutral. They really aren't. 그리고 여기서 우리가 반드시 기억해야 할 또 하나의 중요한 원리가 있습니다. 저는 이 원리가 너무 중요하다고 생각해요. And here's a simple but very important principle that we must always remember. 바로요, 내가 가지고 있지 않은 것을 누군가에게 줄 수 없다는 원리입니다. 자, 이것도 여러분께 한번 나눈 적이 있어요. 여러 번 나눴을 거예요. That we cannot give what we do not have. Isn't that kind of obvious? 너무 당연한 얘기죠. 아, 목사님 너무 당연한 얘기인데 왜 그렇게 하세요? 저한테 없는 걸 제가 줄 수가 있나요? 여러분께? 여러분이 없는 걸 타인에게 줄 수 있나요? 없어요. 다시 말해서 우리 안에 생명이 없으면요, if we do not have life within us, 다른 사람에게 생명을 전할 수도 없다는 얘기입니다. We cannot speak life to someone else if we do not have life ourselves. 여러분, 우리의 내면을 가득 채우고 있는 것들이 결국은 우리 밖으로 나오게 돼 있습니다. What fills you, what fills us will eventually flow out of us. That's just physics. That's just how things are. 그래서 예수님께서도 그 사람 안에 있는 것이 사람의 입으로 나온다고 말씀하셨습니다. That's why Jesus says that what comes out of a person is what's already inside of him. 그래서 우리가 분노와 교만과 부정적인 것들로 우리 자신들을 채우고 있다면요. So if we fill ourselves with anger, negativity, anxiety, and pride, 결국 그것들이 우리의 입으로, 우리의 생각으로, 우리의 시선으로 나오게 되어 있다는 겁니다. That's what will come out of us.
하지만 오늘 본문인 에베소서 5장에서 사도 바울은 이렇게 말하죠. But listen to what Paul says in Ephesians 5. 술 취하지 말라. Do not get drunk on wine. 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라. Instead be filled with the Spirit. 여러분, 바울이 술을 싫어해서 이런 얘기를 한 게 아닙니다. 바울은 이 말을 하는 거예요. 너가 너를 무엇으로 채우고 있는지 기억하라. Be sure to know what you are filling yourself with. Is it the alcoholic spirit kind? No. But the Spirit of God, 하나님의 영으로 채우라는 거죠. 다시 말해 성령으로 우리를 채워야 한다는 것입니다. 그리고 이어서 이렇게 말합니다. And then he continues on. 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며. 여러분, 화답이 뭔지 아세요? 화답? 화답이 뭐죠? 되게 예쁜 말이에요. 화답은 사실은. 화답은요, 주거니 받거니 하는 거예요. 너무 아름다운 그 그림 아닙니까? 시와 이제 영어 성경으로는 psalm인데 시적인 것들을 얘기를 하세요. 하지만 신령한 시로요. 주님의 아름다움을 서로에게 이야기하는 겁니다. Speak of God's beauty and wonder to one another. 여러분, 우리가 성령으로 충만해지면 어떤 일이 일어나신 줄 아십니까? What happens when you are filled with the Spirit? 우리의 말이 달라지기 시작합니다. You begin speaking differently. 우리의 표현들이 달라집니다. Your speech begins to change. 타인을 향해 흘러보내는 말, 던지는 말들이 완전 달라져요. What flows out of you toward others begins to change. 우리는 절대 타인들을 정죄해서도 안 되고 판단해서도 안 됩니다. 안 돼요. 그건 성경이 하지 말라고 가르치는 분명한 기준입니다. 근데 그 잣대를 저한테 자신에게 한번 내보는 겁니다. Examine yourself. What am I speaking right now? What other things that are coming out of me? 그렇게 하면 내 영적인 상태가 그대로 드러나는 거예요. 제가 뾰족뾰족 누구 거친 말들 하고 있어요? 그럼 제 안에 뭐가 있다는 거예요? 그런 것들로 가득 차 있다는 겁니다. 하지만 내 안에서 은혜롭고 아름답고 누군가를 세워주는 말이 있다면 주님 감사합니다. 제가 더욱더 그 성령을 사모합니다. 할 수 있는 거예요. 여러분, 성령 충만한 삶은요, 결국 생명을 말하는 삶이라는 것과 같습니다. A spirit-filled life is a life that speaks life. 제가 여러분께 지금 말하고자 하는 건요, 단순히 우리 말을 조심하자. 우리 새벽기도, 지난주 새벽기도에 삼가하자. 그 정도가 아니에요. 삼가하자는 게 아니라 더 친절하자는 얘기도 아닙니다. I'm not talking about being nice to other people, being polite to other people. 그 핵심에는요, 내가 무엇으로 채워져 있는가, 그걸 얘기해야 되는 겁니다. But it's about what ultimately is filling us, what we are filling it with. 성령으로 채우시기 바랍니다. Be filled with the Spirit. 하나님의 말씀으로 채움 받으시기 바랍니다. Be filled with the Word of God. 왜냐하면 다시 말씀드리지만 우리가 가득 차 있는 것으로, 무엇으로 가득 차 있느냐에 따라 그것이 결국 우리 밖으로 나오기 때문입니다. Whatever we're filled with, that comes out of us eventually. 우리 사랑하는 성도 여러분, 그리스도 안에 있는 우리들, So as people who belong to Christ, 부활을 통한 새 생명을 가지고 살아가는 우리들은요, as people who live in the reality of the resurrected Jesus Christ, 생명을 말하는 사람으로 부름받았음을 기억하시기 바랍니다. 자, 우리가 부활절 잘 지냈죠? 몇 주? 4주 전이었나요? 4주 전. 부활은 우리에게 임했어요. 부활이 우리에게 임했다는 것은 무엇을 말합니까? 내 안에 주님의 생명이 있다는 거 아닙니까? 그럼 우리가 그게 아니면 부활절을 우리가 celebrate 할 필요가 없죠.
여러분들 각자 한 사람 한 사람 안에는 예수 그리스도의 부활의 생명이 지금 임해 있습니다. 그럼 우리는 그것을 나누라고 도전받고 있는 것이죠. 부활하신 예수님이 제자들에게 오셔서 하신 말씀 기억하시죠? 너에게 평안이 있을지어다. 하지만 그 후에 뭐라고 얘기하나요? 열방으로 가서 이 모든 것을 전하라고 얘기하시죠. 나의 생명을, 나의 부활의 진실을 모두에게 전하라고 분명하게 이야기하십니다. And Jesus' call for us is to share that resurrected life, that new reality that we are living right now. 그렇기에 생명을 말하는 것은 어떤 부담스러운 일이 아니에요. Speaking life isn't a burden. 이건 정말 특권입니다. 내가 가지고 있는 가장 소중한 것을 내가 사랑하는 사람들과 나눌 수 있는 특권. It is a privilege. 여러분, 한 사람 한 사람이 주변 사람들에게 생명을 말할 수 있는 능력을 가지고 있음을 기억하시기 바랍니다. Each one of us has the ability to speak life into people around us. 여러분들이 서 있는 그 자리에서요, into the situations we're standing in, 그리고 여러분이 속한 세상 속에서, and into the world we live in, 생명을 전할 수 있다는 것입니다. 우리는 다, 여러분들 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저는 말수가 적은 사람이에요. 제가 말수가 적은 사람치고 이제 목회자가 돼야 되는 게 참 처음에는 너무 힘들었어요. 가끔 제가 주일 사역을 마치고 나서 돌아가 보면 와, 내가 저 강대상 위에서 예배 시작부터 끝까지 나만 얘기했나 할 때가 있어요. 진짜로. 1시간, 10분, 15분 이렇게. 저한테는 이게 굉장히 힘든 일이에요. 그래서 압니다. 여러분들이 말이 많은 분들일 수도 있고요, 말이 적은 분들이 있을 수도 있어요. You may be a talkative person, or you may be somewhat of a quiet person, like me. Whether you believe that or not, that's for you to decide. 하지만 이 두 종류의 사람들에게 다 똑같은 질문이 주어집니다. But the question remains the same for both kinds of people. 여러분이 말할 때, when you speak, 여러분은 생명을 말하고 있습니까? Are you speaking life? 여러분, 이건 성경 말씀인데요, 죽은 사람은 말을 할 수 없대요. 너무 당연하지 않습니까? The dead cannot speak. 하지만 산 사람은 말할 수 있고 말해야만 함을 기억하시기 바랍니다. But the living speak. No, they actually must speak. 그리고 우리가 확신하는 것은 우리가 예수 그리스도의 십자가의 공로로 부활의 생명 안에 살아가는 사람들이라는 거죠. And as people who live in the resurrection life of Jesus Christ, 그리고 우리 모두는 죽음이 아닌 생명의 사업으로 부름 받았습니다. And we are called to this work of speaking life. 성도 여러분, 부활의 사람들은요, the resurrected people, 부활의 언어로 생명을 말하는 사람들입니다. Speak resurrection words. 이 복된 주일, 하나님의 말씀이 이 세상을 창조했음을 믿으며 예수님을 일으키신 능력이 있음을 굳게 믿었던 그 7살 여자아이의 믿음을 우리가 함께 가질 수 있기를 바랍니다. 그래서 언제나 그 생명을 말하고 선포하는 삶을 살아가시기를. So may you speak life now and always. 우리 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다.